اس وقت براہ راست سے چلیں گے گورنر نہال ہاشمی نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کی قربانی کو یاد رکھنا چاہیے اور آج کے دن ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے تمام وسائل کے ساتھ اپنے ملک اور قوم کی خدمت کریں گے، ایمانداری سے کریں گے، جوابدہی سے کریں گے، قانون کی پاسداری کریں گے اور ایک عملی جس مقصد کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا کوشش کریں گے کہ ہم اس صحیح اسلام کی بتائے ہوئے راستے پہ چلیں۔ آج کے دن ایک دوسرے کو گلے لگانے کا دن ہے، درگزر کا دن ہے، معاف کرنے کا دن ہے، تو آپ تمام لوگوں کو میری جانب سے، گورنر ہاؤس سندھ کے جانب سے میری ماؤں بہنوں جو گھروں میں ہیں، جو بچے ہیں، ان سب کو ایک بار پھر عید مبارک۔ اگر کوئی آپ کا سوال ہو، میرے ساتھ میرے زعما عبدالعزیز صاحب ارنوماس صاحب ہیں، کویت کے کونسل جنرل، ماشاءاللہ بہت اچھی اردو بھی بولتے ہیں، اور دیگر اشتیاق بھائی ہیں اور دیگر حضرات ہیں، ان سب کا مشکور ہوں۔ میں میڈیا کے دوستوں کو بہت مشکور ہوں، آپ سے امید رکھتا ہوں اور آپ ہمیشہ ہماری اچھے کام کو زیادہ مؤثر طریقے سے پیش کرتے ہیں اور ہماری جو کمی کوتاہیاں ہیں اسے بھی آپ ہمیں دکھاتے ہیں۔ تو آپ ہماری آنکھ ہیں، آپ ہماری زبان ہیں، آپ اس جو آج کے دن ہے، جو پیغام ہے ہماری ملک کا، ہمارے مذہب کا، ہمارے دین کا، اسے بہتر طور پہ پیش کریں اور پھیلائیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے خطے میں امن ہو اور ہمارے خطے میں خوشحالی آئے۔ بہت شکریہ۔ گورنر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، گورنر ہاؤس میں کچھ بچے آئی ٹی کلاسز کے لیے آتے تھے، تو آج عید کے دن ان کے لیے کیا پیغام ہے کہ وہ دوبارہ کلاسز شروع کر پائیں گے؟ کیونکہ عید کا موقع ہے، اچھی بات ہے، اچھی خبریں ہونی چاہیے۔ جی، اچھی خبر یہ ہے کہ بہت جلد آئی ٹی کا جو کورس ہے وہ شروع ہوگا، ایک سلیبس کے ساتھ، ایک ڈائریکشن کے ساتھ، اور اس کے لیے ہم نے درخواست کی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کی جو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہے وہ اسے انڈرٹیک کر رہی ہے ایک باقاعدہ طریقے سے۔ 2 دن پہلے مختلف جامعات کے وائس چانسلر سے میری بات ہوئی ہے اور وہ ساروں نے اپنی ولنگنس دکھائی ہے۔ اب یہ زیادہ مؤثر، خوبصورت، بامعنی پروگرام ہوگا۔ تعلیم نہیں رکنی چاہیے۔ اقرأ باسم ربک الذی، ہمارا دین کہتا ہے پڑھو، تو جب دین کہتا ہے پڑھو تو آپ سب نے پڑھنا ہے، اور یہ گھر آپ کا ہے، تمام ہر چیز آپ کا ہے، تو انشاءاللہ بہت مؤثر طریقے سے شروع ہوگی اور آپ دیکھیں گے، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو آپ اس میں ہماری نشاندہی کریں گے۔ سیاسی جماعتیں، کیونکہ آپ گورنر سندھ ہیں، تو تمام سیاسی جماعتیں اور جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں سندھ میں بسنے والے، ان کو آپ دعوت دے کر ایک بار پھر یکجہتی کا اظہار کریں گے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت سے وابستہ ہیں، اسی لیے باقیوں کو گلے نہیں لگائیں گے۔ اب تک کے 1 ہفتے کی جو میری ٹریک ریکارڈ ہے، اس وقت تو میں سب کے گھر جاتا ہوں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، افطار ہو یا بازار کے اندر جانا ہو، الحمدللہ دروازے کھلے رہیں گے، اور اگر میرے اندر کبھی کوتاہی یا کوئی ایسی چیز آپ محسوس کریں تو نشاندہی کر کے آپ میری مدد فرمائیں گے، میری اصلاح کریں گے۔ انسان میں کبھی کبھی کچھ زیادہ وہ آ جاتا ہے، اکڑ، تکبر، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ جب ذمہ داری ملی تھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے کہا تھا، اے لوگوں، اگر میں اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے احکامات کی پیروی نہ کروں، اگر میں انصاف نہ کروں، اگر تم محسوس کرو کہ میں اپنے رستے سے، ذمہ داری سے بھٹک گیا ہوں، تو میرا احتساب کرنا، مجھ پہ تنقید کرنا۔ تو میں ان کی اس روایت کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اپنے آپ کو ان کا ایک ادنا سا جو
मुसलमान उसके तौर पे मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने उन अहकामात पे पासदारी करूँ, अमल पासदारी करूँ। बहरहाल फिर भी इंसान हूँ, कोई कमी कोताही हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ मीडिया के तवज्जुह से कि अवामी जो नुमाइंदे होते हैं वो इख्तियार भाई कहाँ हैं? ये खड़े हैं, और भी जो दूसरे MNAs दोस्त हैं वो हैं। मैं अवामी नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं खादिम हूँ। मैं रियासत पाकिस्तान के ज़िम्मेदार आइनी ओहदे पे फायज़ हूँ, और जो कि रियासत पाकिस्तान की जो निज़ाम है उसके तहत मैं अपना किरदार अदा करूँगा। मैं पुल का काम करूँगा, मैं मोहब्बत बांटूँगा। हम बागात में रहते हैं तो हम फूल देंगे, अगर हम कचरे में रहते हैं तो हम पत्थर और कचरा देते हैं, मगर ये पाकिस्तान एक फूल है, हमारे सारे लोग फूल हैं, तो हमसे आप मोहब्बतों की तवक्को करें। अच्छा सर, आपने माजी का निहाल हाशमी जैसे आपकी बातों से यही महसूस हो रहा है कि तहम्मुल, सब्र और ज़िम्मेवारी के साथ जब ज़िम्मेवारी मिल जाती है तो बातें ऐसी होती हैं। माजी में जो गवर्नर सिंध था वो कराची हैदराबाद तक महदूद था, क्या ये मौजूदा गवर्नर पूरी सिंध में जाएगा और वहाँ जाके लोगों से मिलेगा? बाबा पान आवा के सिंध जो गवर्नर तस्लीम कराए हो ना, तो सिंध जो गवर्नर आ मुझे किशन में सिंध जो गवर्नर आ, ठीक है बाबा। सखत हुजे खैरपुर हुजे, नवाबशाह हुजे, लारकाना हुजे, ठट्टा हुजे, कराची हुजे, सिंध जी धरती आ होना जी ज़िम्मेदार आ। मैं हर जगह जाऊंगा। और जो माजी की आपने बात की, माजी में आप ही लोगों के साथ जद्दोजहद में शामिल रहा हूँ। सियासी कारकुन का तो काम होता है आपकी आवाज़ उठाना बड़ी हिम्मत और ताकत से, उसके बाद हमें डंडे भी खाने होते हैं और जेल भी जाने होते हैं। तो मैंने वो किरदार अगर आप समझते पूरा अदा किया है तो दुआ करें ये किरदार भी मैं पूरा अदा करूं। अच्छा सर, आप गवर्नर तो पूरे सूबे के हैं, लेकिन इस शहर में बड़ी तकलीफ़ें भी देखिए। ये शहर बड़ा दुखदायक भी है बहुत सारे हवालों से, तो इस शहर का मदावा भी होना चाहिए, क्योंकि आप और हम दोनों इसी शहर के वासी हैं। और अभी जब मैं आ रहा हूँ, हल्की सी बारिश के बाद शहर का हाल जो है वो ज़रा मैं गुनगुनाने जैसा हो गया है, इसीलिए आपसे अर्ज़ किया है कि आप ज़रा इधर भी आइए। बिल्कुल आऊँगा। बस्ती बसते बसते बस्ती है और ख़राबी भी होते होते होती है, तो आप कुछ वक्त दें। मैं समझता हूँ नौजवान मेयर अच्छा काम कर रहे हैं, जो उनके वसाइल हैं उनके पास वो इख्तियारात की शायद कमी है। मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम है, कुछ कैंटोनमेंट का है, कुछ रेलवे का है, किसी और का है, तो हम उनके दस्ते बाजू बनना चाहते हैं। हमें CM साहब ने बहुत अच्छी बात की है, उनके साथ भी हम दस्ते बाजू बनेंगे। जो टाउन्स में जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान हैं, किसी और जमात के, वो सब हमारे भाई हैं। हम सब मिल कर के इस निज़ाम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आएँ, अगर आप कहेंगे तो सफाई वाला जो चीज़ें हैं वो भी लेके हम सड़कों पे आएंगे। हमारा घर, और इस्लाम कहता है सफाई निस्फ ईमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सड़क पे निकलते थे तो पत्थर भी अगर रास्ते में हो उससे रिमूव कर देते थे। तो हम तो कुछ दूर हो गए हैं सफाई से। हम सबका इनफरादी भी फ़र्ज़ है कि हम सफाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। आप जब गवर्नर बने तो बॉर्डर पे लड़ाई और मुल्क में महंगाई दोनों ने आपका इस्तकबाल किया। ये भी मेरी खुशकिस्मती है कि ज़्यादा बेहतर समझने में आएगा महंगाई को भी हम कैसे काबू करें। और हम सब की ज़िम्मेदारी है, जो ताजिर हो या कोई ज़िम्मेदारी हो या जो भी हो, कि हमें माह रमज़ान में मैंने बैरून मुल्क देखा है चीज़ें सस्ती करते हैं, तो हमें आइंदा इस पे अमल करने की अल्लाह तौफीक दे। लड़ाई करने वालों से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको अक्ल सलीम दे। और मुझे एक बात याद आती है कि इस्लामी तारीख़ में एक ऐसा भी दौर आया जब खारजी आ गए थे और इस्लाम की अजीब सी शक्ल और तरजीहात पे। इस्लाम सलामती का दीन है और ये रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो हम बंदूक से नहीं, अल्लाह के अहकामात के तहत, अपने अखलाक के तहत रियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो हम अच्छा हुआ कि हम चैलेंजेस के साथ आएँ, और जब इंशाल्लाह जाएंगे आपके ताउन से
तो बेहतर होगी चीज़ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।